स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह एक खास खबर लेके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। अजिही खबर हाईलाइट करनी बड़ी जरूरी होंदी है क्योंकि बच्चों के हौसले बुलंद होंदे ने। अज एक अजिहे बच्चे नाल तुहाडी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसनूं नौजवान भी तुसीं कह सकते हो। 12वीं जमात का ओंकार सिंह बत्रा वो बच्चा जिसने एक अजिहा करिश्मा करके दिखाया जिसकी पूरी दुनिया दे विच चर्चा है। जम्मू के सधारण परिवार तो पैदा होया ओंकार सिंह अजकल इसरो दे नाल काम करन बारे सोच रहा। जी हाँ, इस बच्चे ने एक अजिहे नैनो सैटेलाइट की खोज की है जिस ते हुण इसरो काम कर रहा है और खबर यह भी है कि इसरो इसनूं लॉन्च कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुनिया तुसीं। ओंकार सिंह बत्रा 12वीं जमात का विद्यार्थी है। अजकल अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी दे नाल ऑनलाइन पढ़ाई एक कर रहा है। इसके फादर जिहड़े ने वो साइबर कैफे चलाते हैं जम्मू के। बहुत ही सधारण परिवार के विचों निकलिया। जो कोरोना काल आया सी तो इसने एक वैबसाइट भी डिवेलप की सी कोरोना नाम की। उस तो बाद ये हौसले वधे गए और ये इस काम के विच लग गया कि कुछ अनोखा कुछ वखरा किया जाए। सो इसने वो करके दिखा दिता। अज साडे नाल ओंकार सिंह जुड़े हुए हैं, बैंगलोर तो सीधा जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार इन्होंने काम किया है। ओंकार, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सब तो पहले तुहानूं बहुत बहुत वधाइयां। सत श्री अकाल सर। ओंकार, सब तो पहला मेरा सवाल यही है कि थोड़ा जिहा अपने बारे दसो, बैकग्राउंड बारे। वैसे तो मैं मोटी मोटी जानकारी दे दी है, फिर भी तुसीं कित्थों बिलोंग करते हो, परिवार बारे कुछ दसना चाहो तो प्लीज़ शेयर कर सकते हो ऑडियंस के नाल। मेरा नाम ओंकार सिंह है तो मैं जम्मू तो रहने वाला। मैं अपनी जी पढ़ाई है 11 तक मैं जम्मू के BSS स्कूल तो की एंड 12th मैंने स्कॉलरशिप मिली तो 12th एवेन्यूज़ द वर्ल्ड स्कूल न्यूयॉर्क उत्थे मैं अपनी ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहा। बिल्कुल ओंकार, बड़ी वधिया गल है कि तुसी इन्नी छोटी उम्र दे विच इन्नी कामयाबी हासिल की, एक नैनो सैटेलाइट बना दिता। बहुती जानकारी साडे वर्गियां नूं या आम लोकां नूं इह हुंदी नहीं। ये पता हुंदा है कि एक सैटेलाइट है, इसरो वालों छड्डिया जाएगा, उहदे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थोड़ा जिहा अपने इस प्रोजैक्ट बारे दसो, कितना समा तुहानूं लग्या, ये की काम करेगा, ये नैनो प्रोजैक्ट इसरो वालों लॉन्च किया जाएगा। ते नैनो सैटेलाइट एक छोटी टाइप की सैटेलाइट होंदी है जिहदे स्पैसिफिक मिशनस होंदे ने। यूजली असीं नैनो टैक्नोलॉजी का यूज़ करने आ, इस करके जिहड़े मिशनस होंदे ने वो एजुकेशन ते रिसर्च तक लिमिटेड होंदे ने, लेकिन इहदे भी डिफरेंट टाइप के डोमेन्स हो सकते हैं। जिद्दां साडी सैटेलाइट इनक्यूब एक 1U सैटेलाइट है जिहदा साइज़ है 10x10x10 सेंटीमीटर। इहनूं असीं 1U कहने आ साइंटिफिक टर्म्स ची, फॉर्म फैक्टर ची। ते यह जिहड़ी सैटेलाइट हैगी आ इहदे प्राइमरी ते सैकेंडरी मिशनस ने। अगर मैं मेन जिहड़ा प्राइमरी मिशन हैगा उत्थे फोकस करा तो वो एक इंटायर सैटेलाइट दे रीजन की सी यूजली इस टाइप की सैटेलाइट बनाने एक लैब इन्वायरमेंट के अंदर, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर। बट क्योंकि मैं इन हाउस इन्वायरमेंट के अंदर बनाई आ तो इस करके एक पॉसिबिलिटी है कि यह सैटेलाइट जी है उत्थे जाके वर्क ना करे। तो असी इनू फेलियर नहीं कहते साइंटिफिक टर्म्स से, असी कहने टैक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। तो असी डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि जिस टाइप के इलैक्ट्रॉनिक्स असी यूज़ किए हैं, जिस टाइप की टैक्नोलॉजी असी पे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो जी टैक्नोलॉजी हैगी आ वो स्पेस एनवायरमेंट सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो वह जो ओवरऑल वर्किंग है वो वन ऑफ द मेन प्राइमरी मिशन है। अगर असी डीपर जाइए तो ये अंदर स्पैसिफिक टाइप के पेलोड्स यानी सेंसर लगाए गए हैं जिहदे नाल असी देखने आ कि किस टाइप के जो डेटा हैगा या किस टाइप के जो साइंटिफिक पैरामीटर्स ने उन्होंने असी असैस करने आ। तो ये एक है एटीट्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल। वो हर एक सैटेलाइट यूजली होंदा हैगा, बट इट इज़ अ 9 axis IMU थ्रू विच वी एक्चुअली डिटरमाइन द मोशन एंड द एटीट्यूड, मोशन एंड इनर्शिया ऑफ द सैटेलाइट सच दैट वी डिमॉन्स्ट्रेट दैट जिहड़ा मोशन हैगा वो की है, कितना कंट्रोल हो पा रहा है थ्रू पैसिव मैग्नेटिक स्टैबिलाइजेशन सिस्टम। एंड इन फ्यूचर असी इस डेटा को कलैक्ट करके सैटेलाइट कंट्रोलर्स ते मोशन कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकते हैं। Second, we have different type of sensors including GPS and temperature sensor. Via these kind of sensors ਅਸੀਂ different type ਦੇ scientific parameters ਲੈਣੇ ਆ। Specifically अगर मैं GPS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ क्योंकि it is also one of our primary missions, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ऑर्बिट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਥਰੂ GPS ਔਰ GNSS ਪਲੱਸ ਥਰੂ GPS। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਸਡ ਹੋਏਗਾ तो विदाउट एक कोड मंगे ऑटोमैटिकली वो ट्रांसमिट कर पाए। इनक्रिप्शन का टेस्ट है वो असीं इहदे नाल करांगे। उस तो बाद इहदे अंदर कैमरा भी लग्या है तो थ्रू कैमरा वी वांट टू क्लिक इमेजेस। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग कि जिहड़ा कैमरा है वो साइंटिफिक कैमरा नहीं है। मतलब जिदा फोन च कैमरा होंदा लो मैगापिक्सल का, जस्ट उसी एक लो मैगापिक्सल 2 मैगापिक्सल का कैमरा है। साडा बस यही मिशन सी कि एक छोटी जी फोटो खिंच पाई स्पेस तो।
ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਲੋਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਇਨ ਹਾਊਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਨ दैट लो पावर कंस्ट्रेन, लो ट्रांसमिशन रेट कंस्ट्रेन वो इमेज प्रोसेस करके अर्थ सेंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਓਂਕਾਰ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਨੋ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਹੁਣ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ 10th ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਸਟਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੌਟ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਹੈਡ knowledge about it, I know I had the knowledge about technology, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ, ਆਈ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂਡਸ ਔਨ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 10th ਕਲਾਸ ਵੀ ਸੀ, 11th 12th ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਥਰੂ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਠੂਆ, ਦੈਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਰਾ, 4 ਜਗ੍ਹਾ JNK ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਪੇਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ LG ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਮਿਨਿਸਟਰਸ, KS IAS ਆਫਿਸਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਲ ਦਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਏਜ ਸੀਗੀ 7, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਸੈਸ, ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਆਇਆ ਘਰ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 7 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੈਨ ਇਨ 2020 ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਬਾਊਟ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਟੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਰ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। So if you see the timeline, I started with website development, then I came to the theoretical sciences, then I came to writing because मैं एक book लिखी सी, उस तो बाद then I came into cyber security। तो मैं वो मेरा कोई specific ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ project नहीं ਕੀਤਾ, but I did cyber security as well। सब कुछ I did myself without any courses or specific training। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, I was very inspired when they talk about sun, when they talk about microgravity, black holes and all, just like any other kid, right? But ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, I remember ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, I realized ਕਿ ਠੀਕ ਆ, black hole is one part, that's why ਮੈਂ ਥੋੜਾ cosmology ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, but then I realized there's something that I can develop a mixture of technology and astronomy, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਰੋਕੇਟਰੀ ਤੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦਾ, and I got with satellite technology। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ,
ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ ਫੇਜ਼, ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੇਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ? ਥੋੜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸਰੋ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਨਸਪੇਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਸਟ 2 to 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਟ ਗੈਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਥਰੂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਇਟਸੈਲਫ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਇਸਰੋ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਲਾਂਚਸ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਇੰਸ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਰਟਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਿਓ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਪੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਯੂਥ ਐਂਡ ਦੱਸ ਸਕੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈ ਨਾਟ ਢੂੰਡੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਓਂਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੈਨੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੈਨੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਫ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।